पिछले 20 सालों तो राणा गुरजीत होना दा परिवार इत्थे जित हासिल कर रहा है, किन्नी को औखी लगती है जंग? देखो मैनू तो ये जंग बड़ी आसान जी लग रही है। मतलब कि एक गुंडागर्दी के सिर ते कपूरथले ते राज कर रहे हैं। जे तुसी कहो ताकड़ू है ते उन्हां तो रज के डरपोक कोई नहीं है। सिर्फ गुंडागर्दी के सिर ते उन्होंने कपूरथला काबू किया है। कहते कि सियासत दे विच पैसा बहुत लगता, पर जिद्दां तुहाडा रिकॉर्ड है कि एक ईमानदार तुसी अफसर रहे हो, तो ये किद्दां नजिठोगे चीज़? मैं लोगों के पैर फड़ के भी 5 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लवां ते राणा गुरजीत सिंह जी ने उत्थे 50 करोड़ बन देना है। यार तो इदां ही वोट तुसी गिनाती उन्हां दी, तो फिर तुसी ये मुकाबला किवें करोगे? देखो हुण मैं लोगों को मैं झुग्गियां 'च भी जाके जागरूक कर रही हूँ कि देखो मैडम की हथ जोड़ के बेनती है 2000 की बजाय 5000 लेना। लोगों ने भी ये किया कि राणे ने इन्ने वादे किए 5 साल बाद जफ्फी बंद, लेकिन अज भी असी चिक्कड़ और तरपाल की झोंपड़ी च बैठे हैं। इस बार लोग पैसा देखणगे कि झाड़ू? लोग पैसा भी लैणगे राणा साहब का, क्योंकि उन्होंने लुटिया होया पैसा वा। कहते क्योंकि वो लोग खुद कहते भी सानू हर बारी दिंदे आ, जे साडियां 5 वोटां साडे घर 10,000 रुपया आ जाता है। तो तुसी वड्डे बंदियां नाल मत्था लाया, नवजोत सिंह सिद्धू होना नाल मत्था लाया, टोल प्लाजे ते लाया, इस बार भी वड्डे लीडर दे नाल मत्था लाउण जा रहे हो। उदों तां भुगतान मिलिया सीगा, इस बार की लगदा मिलेगा? बदमाशी है, गुंडागर्दी है। कोशिश करेंगे गुंडे मेरे मगर लाणगे, या कोशिश करेंगे भी कोई परचे च मैडम फसा दिए। वो मैडम नूं की फर्क पैंदा? मैडम फक्कड़ है। गुरजीत होना दे नाल इत्थे ही आके सिद्धा तलखी हुई है सियासत च आके, कि जां पहला नौकरी करदे भी कदे कोई हुई सी? आखिर उस दिन होया की सीगा जदों बोलबाणी नूं लैके तुसीं शिकायत कीती है? रादर मेरी शरीर वाल बॉडी वाल देखते घूर के बैड इंटेंशनल मैनू कहंदे मैडम तेरे पल्ले की है, लोगों नूं ये दिखाण लई कि देखो जी मैं किन्ना खाड़कू है, भी मैं मैडम की इज्जत नूं भी हथ पा लिता। कलरफुल रिमार्क्स पास करके दबाना चाहते सी, ये शो करना चाहते सी कि देख मैडम मैं किन्ना ताकड़ू हाँ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਲਾ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ हैगी है, किस तरीके दे नाल राणा गुरजीत होना दा किला ढाया जाएगा? मैडम मंजू राणा मेरे नाल मौजूद हैगे ने, गलबात करते हैं। मैडम सब तो पहला स्वागत। सत श्री अकाल जी। पहला सवाल, एडी वधिया नौकरी छड्ड के सियासत दे विच किवें? देखो नौकरी च भी रह के एज ए जज लोगों की सेवा की हैगी है, ते हुण भी नौकरी तो बाद भी देखो शुरू तो इको एम रहा कि समाज सेवा करनी है। उदों एक कुर्सी ते बंद 4 दीवारी च इंसाफ किया हैगा वा। हुण ये मन सीगा कि ग्राउंड लैवल ते आके सच्चाई नूं देख के जदों च मैं पिंडां च घूमी हाँ ते दिल ने इको आवाज़ दित्ती कि मैडम मैदान चा लोगों नूं तेरी ज़रूरत है, ते ज़मीन ते उतर के लोगों की सेवा कर, क्योंकि जिहड़ा इंसाफ असीं कचहरी च करते हैगे आ वो कागज़ां दे बेस ते करते हैं। ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗ? देखो मैनू तो ये जंग बड़ी आसान जी लग रही है, तुसी औखी कहने आ। सिर्फ राणा जी ने इत्थे लोगों नूं अपने पैसे दे बल ते जित्तिया हैगा वा, रज के पैसा वंडिया हैगा वा, रज के शराब वंडी हैगी है, और जिहड़ा बंदा उन्हां दे इशारे ते नहीं चलिया उन्हां नूं अपने वल करन लई उन्हां ते रज के झूठे परचे कराए हैगे ने। मतलब कि एक गुंडागर्दी दे सिर ते कपूरथले ते राज कर रहे हैगे ने। लेकिन जदों मैडम की शराफत लोगों नूं नज़र आ रही है ਤੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 50 ਕਰੋੜ ਬਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਦਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪੁੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ 20,000 ਵੋਟ 15,000 ਵੋਟ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ 20,000 ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 40,000 ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 5,000 ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੋ ਬਚਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਿਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡੋਲ ਦੇਣਾ, 5,000 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਮੱਛਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਔਰ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਝਾੜੂ? ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 10 ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ 50,000 ਆਊਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ 2-4 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਖੈਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਾਦਰ ਪੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਦਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਲ,
ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤੀ 11 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਨੌਕਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਅ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਡ ਔਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਲਾਡੋ ਵਾਲੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੂਰੀ? ਦੇਖੋ, ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਜੀਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਵਾ, ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ। ਵਿਦਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ, ਲੀਗਲੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤੇ 100 ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਸਲ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਗੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਫਸਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਡਮ ਫੱਕੜ ਹੈ, ਕੁੱਲੀ ਥੱਲੇ ਸੋਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਸੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਗਏ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਦੇ 2 ਸੁੱਕੇ ਫੁਲਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧੱਬਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕਟਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 4 ਪਰਚੇ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆ, ਤਾਜ਼ੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖੌਟਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖੌਟੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 1 ਤੋਂ 6 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੋਂ 6 ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਐਕਟ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੌਤ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜੂੰਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ। ਇਹ ਚੋਰ ਲੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਲੂਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਡਮ ਡਰ ਗਈ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਢਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਢਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਮਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17-18 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਇੰਗ MLA ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਰਾਦਰ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਵੱਲ, ਬਾਡੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਘੂਰ ਕੇ ਬੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਡਮ ਦੀ ਸੈਕਚੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਚੁਅਲੀ ਕਲਰਫੁਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾੜਕੂ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਡਮ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਆਫਰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਕਚੁਅਲੀ ਕਲਰਫੁਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕੜੂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਡੈਸਟੀ ਨੂੰ ਆਊਟਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਏਗੀ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 8 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਕੜੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਡਰਪੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਵਰਕਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਰੋਂਗ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਵਾਨ ਸਾਹਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਓ 2-4 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਆਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੋਤਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ 2,000 ਵਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਸੀਓ, ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ, ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।